अंदर पूरे वाली भट्ठी पई है ते दोवें सीरियस है, 3 बच्चे ने जड़े मारे। सत श्री अकाल जी, मैं हां प्रियंका जरियाल, तुसी वेख रहे हो हमदर्द टीवी। अबोहर तो एक भयानक दर्दनाक तस्वीर है जिहड़ी वो सामने आई है। बाल्टी दे विच पए होए ये कोले एक परिवार दे मौत दे कारण बन गए ने। एक हसदे खेडदे परिवार विच 70 विच गए। परिवार दे विच टोटल 3 जीआं दी मौत हो गई है। दरअसल परिवार दे विच जिहड़े 5 जी है वो मौजूद सी। एक कमरे दे विच जिहड़ा ठंड तो बचन वास्ते वो अंगीठी दे रूप विच एक बाल्टी दे विच कोले रख के सुते होए सी। पर उस परिवार ने यह कदे नहीं सोचा कि वो रात नूं सो तां रहे ने, कि पता वो सवेर देख भी पाणगे या नहीं। ठंड तो बचन दे वास्ते उन्होंने एक उपाय किया, पर वो उपाय उन्हां दे उत्ते भारी पै गया। 3 बच्चियां दी दर्दनाक मौत हो गई है। 2 भैणां ते एक भरा इहदे विच मौजूद है, जिन्हां छोटे छोटे बच्चियां दी जिहड़ी है वो मौत हो गई है। एक तस्वीरां अबोहर तो सामने आ रही हैं। ये प्रवासी परिवार है जिहड़ा कि ठंड तो बचन वास्ते सुत्ता होया सी कमरे दे विच अंगीठी बाल के, ते परिवार दी दर्दनाक जिहड़ी है वो मौत हो गई है। 3 बच्चे मासूम उन्हां दी मौत हो गई है। बच्चियां दी जिहड़ी मौत है वो ऑक्सीजन दी कमी कारण हुई है। इत्थे डॉक्टरां ने इस गल दी पुष्टि कीती है कि जदों परिवार कमरे दे विच अंगीठी बाल के सुत्ता तां उस अंगीठी दे विचों निकल रहीआं गैसां, कार्बन डाइऑक्साइड ते होर गैसां ने इस परिवार नूं हौली हौली जिहड़ा है वो मौत दे घाट उतार दिता। हालांकि जदों पिंड वासियां ने देखिया कि वो लोग जिहड़े है वो घरों बाहर नहीं निकले। दरअसल ये एक डेयरी दे विच प्रवासी मजदूर है जिहड़ा वो काम करदा और उत्थे बने ही एक छोटे जे कमरे दे विच रहिंदा है। और जदों इन्हां दे साथी ने देखिया कि सवेर हो गई पर ये घर तो बाहर नहीं निकले, तो उसने दरवाजा खटखटाया। जो दरवाजा खटखटाया और दरवाजा उन्हें धक्का मार के खोलिया तो देखा कमरे दे विचों धुआं ही धुआं जड़ा है वो निकल रहा सी। जिस तो बाद उसने उत्थे डेयरी दे मालकां नूं ते होर लोकां नूं सूचित किया। पूरे जिहड़े अबोहर दे उस पिंड दे विच एकदम सनसनी फैल गई जदों लोकां ने देखा कि इत्थे 3 मासूम बच्चियां दी जिहड़ी है वो मौत हो गई है। हालांकि जिहड़े बच्चें दे माता पिता है उन्हां नूं हस्पताल अबोहर दे विच भर्ती करवाया गया सी, जिथे उन्हां नूं हालत जिहड़ी गंभीर हुंदी देख के फरीदकोट दे विच है जिहड़ा वो रैफर कर दिता गया है। पर 3 मासूम बच्चियां दी इस घटना दे विच जिहड़ी वो मौत हो गई है। और इत्थे मौजूद लोकां ने दस्सिया कि जदों सवेरे नहीं उठे तो उन्हां नूं जगाण वास्ते गए। जदों कमरा खोलिया तो कमरे दे विचों धुआं ही जिहड़ा है निकल रहा सी। ते डॉक्टरां ने इस गल दी पुष्टि कीती है कि इस परिवार दे जिहड़े 3 जी है उन्हां दी मौत है जिहड़ी वो दम घुटन कारण हुई है। उस कमरे दे विच ऑक्सीजन दी कमी हो गई। पहला ऑक्सीजन दी कमी कमरे दे विच होई, उस तो बाद ऑक्सीजन दी जिहड़ी कमी है वो बच्चियां दे और उहदे माता पिता दे जिहड़े शरीर दे विच हो गई, जिस कारण माता पिता दी तां हालत जिहड़ी वो नाजुक बनी हुई है, पर उत्थे ही बच्चियां दी जिहड़ी वो मौत हो गई है। डॉक्टरां दा और उत्थे मौजूद लोकां दा की कहना तुहानूं वो भी सुणावांगे, पर उस तो पहलां दस दईए कि जदों लोग उत्थे इकट्ठे होए है उन्हां ने देखिया कि बच्चियां दी तां मौत हो गई पर माता पिता दे साह हल्ले जिहड़े है वो चल रहे है, तां उन्हां ने इस गल दी सूचना नर सेवा नारायण सेवा सोसाइटी नूं दित्ती। उन्हां लोकां ने जिहड़े माता पिता नूं अबोहर दे सरकारी हस्पताल दे विच भर्ती करवाया, जित्थों उन्हां नूं फरीदकोट दे विच जिहड़ा वो रैफर कर दित्ता है। डॉक्टर ने उन्हां दी हालत दे बारे की कुछ किया है, उत्थे मौजूद लोकां ने की कुछ किया है, तुहानूं एक बार वो सुना दिंदे आ। सवेरे 8 वजे 5 पेशेंट आए जिहड़े 3 बच्चे गए वो ब्रॉडेड है ते उन्हां दे 2 पेरेंट्स है जिहड़े अनकॉन्शियस है। ਉਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਚੇਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਡੈਡ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਥੋੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਤਾ ਇਲਾਜ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਗੀਠੀ ਜਲਾ ਕਰ ਕੋਈ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਏ ਕੀ ਰਾਏ ਦਿਓਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੀਠੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਬਾਲ ਕੇ ਕਮਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਮਾ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗੀਠੀ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦਾ। ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਟੌਕਸਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, 3 ਫੈਮਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਅੰਦਰ ਭਈਆ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਉਣ ਆਇਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 6 ਵਜੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ? ਬਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੂਰੇ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੇ, 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ। ਕੀ ਭੱਠੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ? ਇਹ ਭੱਠੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਭੱਠੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗੀਠੀ ਰੂਪੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਡੈਥ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਅੰਗੀਠੀ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਲਾ ਬਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਘੁੱਟਣਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਠੀ ਬਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 3 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 3 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਠੰਡ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਠੰਡ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੀਠੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੌਣ ਵਰਗਾ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੰਦਰ ਬੂਰੇ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੇ, 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ